ਤੇ परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी दे तख्त ते सुभाए मान प्रगट गुरां की देह प्रतख हार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी दे अंदर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे पवित्र तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे सतगुरां दे पवित्र दरबारां च हाजरियां भर रहे दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी अज दा महान पावन पवित्र दिहाड़ा जिस दिन जगत गुरु नानक देव महाराज साहब ने अपना उपदेश अते संदेश अगे तोरन दे वास्ते अपने परम प्यारे सिख भाई लहणा नूं गुरु अंगद बना करके दूसरे थां ते गुरियाई गद्दी दे तख्त ते विराजमान कीता ते विराजमान भी कैसे कीता कहंदे भी सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेखो जिके ओन जां सुध होस तां लहणा टिके ओन। गुरु नानक देव महाराज ने सिखां दी कहंदे घोख कीती पहलां सब सिखां दी परख होई अपने पुत्रां नूं भी परखिया भी ये कल नूं ये ना कहण भी साडा हक बनदा सी गुरियाई दा। पुत्र भी घोखे सिख भी बहुते गुरु नानक देव महाराज साहिब जी ने घोखे ते जदों चंगी तरह परख होई जदों महाराज साहिब जी ने सोध के वेखिया भी यही पात्र हन तां गुरु अंगद देव महाराज साहिब जी पावन पदवी ते बाबा लहणा जी नूं स्थापन करके गुरियाई दे तख्त ते विराजमान कीता नाम अंगद रखिया। अपने अंगां दे विचों पैदा करन वाले सतगुरु साहिब गुरु नानक देव महाराज जी ने बाबा लहणा जी दे सिर ते गुरियाई दा छत्र फराया सी ते नाल ही हुक्म कीता सी भी हुण तुसीं इत्थों करतारपुर तो खडूर साहिब चले जाओ उत्थे जाके सिखी दा प्रचार करना है। दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई जां वचन आंदा है महाराज साहिब जी दे इतिहास दे भी ज्यों आदपत एक पोशिश तज कै वैसे सुभा दुती तन सज कै त्यों खडूर मैं आन बिराजे जिह सिमरत कलमल सब भाजे। जिवें एक राजा अपनी पोशाक बदल करके फिर बैठ जाता है संघासन ते आके ये गुरु नानक देव महाराज अपना पोशाका बदल के गुरु अंगद रूप हो गए खडूर साहिब दे विच आन करके विराजमान हो गए। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दा पावन गुरियाई गद्दी ते विराजण दा पावन गुरपुरब है। जदों सतगुरु महाराज दी हजूरी विच आए अनेकां परखां कीतियां गुरु नानक देव साहिब जी ने उन्हां जो कुछ आपां दर्शन करांगे सरवण रूप दे विच। खडूर साहिब गुरु अंगद देव जो भाई लहणा दे रूप विच सन अपना निवास रख रहे। नगर भावें महाराज दा जन्म स्थान नांगे दी सरां मत्ते दी सरां कहंदे आ उत्थे होया पर उत्थों खडूर साहिब आ गए। मत्ते दी सरां उजड़न करके तिन्हां दे पिता बाबा फेरू मल जी है तां धार्मिक बिरती दे सन देवी दे उपासक वो चढ़ाई कर गए 1526 ईस्वी दे विच वो सारी कार मुख्तियार जिम्मेवारी गुरु अंगद साहिब जो भाई लहणा दे रूप विच सन भाई लहणे दे सिर ते आन के पै गई। नाले अपना व्यापार कार विहार भी करते ने ते फिर जवाला जी दे भी जाते ने संग लै करके कांगड़ दे विच
ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਟੋਭੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧੁਰੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਰਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਲ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਵੇ ਪੈਂਡਾ ਵੱਧ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀ ਸਨ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਜਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸਦੇ। 4 ਸਫੇਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਧਰ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖਲੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਖਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਰੋਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਨਾ ਐਸੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਘਾਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਖਲਾਈ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਏ, ਪੁਲਕਾਵਲੀ ਖਿੜ ਆਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਸਾਂਗਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਇਉਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਾਓ ਪਤਰਾਲੀ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਵੇਚੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਨਗਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਲੂਣ ਦੀ ਨਾਲ
ਪੰਡ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਾਮੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਖੇਤ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਦੀਨ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਜਾਂ ਸੁਧੋਸ, ਜਦੋਂ ਸੋਧਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋਧਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚਿੱਕੜ ਚੋਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਘਾਹ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਚੋਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਚੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਆ ਪੰਡ ਚੋਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਝਾਟੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪੰਡ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਰਮਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੰਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੰਡ ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਪਰਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਖੜਕਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਢੱਠ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਜਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ।
महाराज कहन लगे श्री चंद नूं लक्ष्मी दास सब सेवक उठा ते कहंदे कंध ढठ गई है, बनाओ इनू हुणे ही। वो कहन लगे महाराज अद्धी रात है, मीह पै रहा है, सवेर हो लैण दिओ, मजदूर मंगावांगे ते सोहणी चंगी तरह कंध बनाउणगे, सानू किहड़ा नाले बनाउणी आउंदी है। श्री चंद ने इदां कहा, लक्ष्मी दास नूं कहा ते उहने भी इसे तरह का उत्तर दिता। महाराज कहंदे लैणे ये काम तेरे तो बिना नहीं किसी को होना, एक कंध दी उसारी तू कर। महाराज का हुक्म मन के उस वेले बाबा लैणा जी कंध उसारन लग पे। कंध उसर भी गई, जदों बन गई कहंदे ढाले ठीक नहीं बनी, विंगी है। फिर महाराज साहब जी ने ढवा के दूजी वाला बनाउणी शुरू कर दी। बैठक की कंध सी, दूजी वाला बनी, फिर ढाती, 2 3 4 जिन्नी वाला बनाई जाते। अद्धी रात है, महाराज कहंदे नहीं ये नहीं सानू चंगी लगी, ढा दे। ते फिर माता सुलखणी जी ने बाबा लैणा जी नूं कह दिता सी, लैणे ये तो बेपरवाह ने, गुरु नानक साहब ये परवाह नहीं करते किसी तरह की, तू भी इन्हां वर्गा ही हो गया, तू तो थोड़ा जिहा कुछ ख्याल रख। ते हाथ जोड़ ले। श्री लैणा जी ने कहन लगे, माता जी मेरे ते कृपा करो, मेरे ते ये मेहर करो, मैनू इहो जिहा बचन ना क्यों जिहदे करके मैं सिदकों डोला, सगों ऐसी मैनू हल्लाशेरी दो भी मेरा सिदक कायम रहे, बनया रहे। मैनू नहीं पता मेरी कंध सीधी है जां कंध जिहड़ी विंगी है, गुरु साहब क्यों बनाउण नूं कह रहे ने, कौन क्यों ढाउण नूं कह रहे ने। मेरे मन तो इस करके खुशी है भी मेरे मालक ने मैनू अपने काम करन दे योग्यता जाणिया। महाराज गुरु नानक देव महाराज मैनू सेवा दे योग समझ के सेवा दस रहे ने, ते सारी उम्र भी मैं कंध बनाई जावां, ढाई जावां, मेरा मन इहदे विच ही खुश रहेगा जिहदे विच मेरा मालक खुश है। ते रही गल इन्हां वर्गे होण दी, गुरु नानक वर्गा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता होर। ते तुसीं मेरे सिदक दी अरदास करिया करो। एक सवट्टियां ही हुंदियां ने, अद्धी रात जदों किसी नूं उठाओ ना 12 वजे, उदों वो चंगा भला दिने आखे लगन वाला भी नकारी हो जाता भी आ कोई टाइम है। लोग पै जाते हैं, कई कहते आ टाइम है, बच्चे नहीं अजकल मनते। उस तरह बाबे श्री चंद लक्ष्मी दास ने कहा, पर गुरु अंगद साहब भाई लैणा दे रूप सत करके बचन मन्निया। एक दिन कहते भी कंध ढठी एक होर खेड़ वरती, वेखो परखां किहो जिहियां पैंदियां। ते बाबा लैणा जी सुभावक ही उत्थे नेड़े खलोते सन, ते शतीर ना डिगे, दवा दा अपना सिर थले करता, ते सारी रात धर्मशाला दे शतीर दे थले सिर दे के खलोते रहे। जदों सतगुरां नूं सेवकां नूं पता लगा कोई थम्मी दे करके थले, ते बाबा लैणा जी नूं फेर उस तीर थल्लों कढिया भी अपने सिर दे उत्ते शतीर रख लिया, ते किसी नूं आवाज़ ना दित्ती। गुरु नानक दा नाम लैंदे हों सारी रात लंघा दित्ती। ये हठ की सेवा भी बाबा लैणा जी कर रहे सन। बड़ियां परखां होईयां, जिथे भी परख होंदी है उत्थे पहलां पुत्रां नूं पुछदे ने, कला पुत्रां नूं नहीं होर सेवकां नूं भी, जिवें भाई भगीरथ, सुधारन, बाबा बुढ़ा जी इत्यादि अजिता रंधावा, ये भी सिख महाराज की हजूरी च रहिंदे हन। अखीर गल बाबा भाई लैणा जी ते आ मुकदी है। एक दिन बहुत ज़्यादा दिन वरखा पैंदी रही, 2-3 दिन लंगर ना पक्या, संगत भुखी आके कहन लगे, महाराज जी संगत भुख दे दुख करके दुखी है, लंगर प्रसादे का कोई प्रबंध करिए। साहब कहते तप करो, कुछ दिन हठ करो। 2 दिन फिर लंघ गए, फिर कहन लगे महाराज संगतां तां हुण भुख नाल व्याकुल हो चलियां ने, किरपा करो। सतगुरां फिर बचन कहा, कहते भी कुछ 2 दिन होर तप करो, हठ करो। साहिबां ने यही वचन कह दिता गुरु नानक देव साहब ने। फिर तीसरी वाला बेनती की, आप ही महाराज ने आवाज़ मारी वरखा हटी तो, क्योंकि लोह लंगर दे चुल्हे जिहड़े सन पानी विच डुब चुके, बाहर आ गए टिब्बे ते एक किकर दा दरखत खलोता, उहदे हेठां खलो के सतगुरु कहन लगे, पुत्र श्री चंद संगत भुखी है ते रब नूं चेते करके चढ़ जा किकर ते हलूणा दे, अरदास कर महाराज तो कोई फल कोई मठियाई लाउणगे झाड़नगे ते संगत छक के तृप्त होवे। महाराज दा वचन सुन के बाबा श्री चंद कहन लगे, महाराज आ किकरां नूं भी कदी मठियाइयां लगियां, इह ते तां कंडे जे लगदे आ एक होर ही तरह दे फल जे इहदे ते फुੱਲ जे लगदे आ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਚੜ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਹਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਕਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਠਿਆਈ ਇਹ ਤੋਂ ਝੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੜਨੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੱਥੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥੂਗੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਓ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੌਣ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣ? ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪਰਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੱਥੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਡੇ ਝੜਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਏ? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੈ ਰਾਤ ਉਨੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਜਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ। ਆਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸੁਕਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਡੇ ਛੇਤੀ ਰਾਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਣਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਸੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। 25,000 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਰਤੂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬਜਾਈਆਂ ਸਨ, ਬੋਲ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾੜਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਅਖੀਰ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਰਾਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਿਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਓ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੌਵੇਂ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਝਾਟੀ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੋਈ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਾਓ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਮਰਿਆ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਖਾਵੇ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਧਾਰਨ, ਭਗੀਰਥੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜਨ ਮੰਨ ਜਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣਿਆ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਪਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1696 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅੱਸੂ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਹ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਪਰਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਤਾ। 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਭਜਨ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮੱਲ ਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਧੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿੜਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਏ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ 10 ਰੂਪਾਂ ਤੀਕਰ
ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।